بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائرہ ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں تپتی ریت پر بیٹھی تھی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آج وہ دن تھا جب میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکل وقت دیکھا تھا، جبکہ میری عمر بہت کم تھی۔ میری عمر تو گڑیا سے کھیلنے کی تھی، لیکن قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ ایک انسان نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر بعد میری ماں وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ امی، کیا آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی؟ میری ماں نے کہا ہاں، زندگی تو بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا نہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہوگا، بلکہ شاید اور خراب ہو جائے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا عورت ہونا ہی ایک سزا ہے۔ جب عورت پیدا ہو جاتی ہے تبھی سے اس کے مسائل بنانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی اس کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا اور کوئی اس کے بعد اسے ایسی امیدیں لگائی جاتی ہیں جن پہ اگر وہ پورا نہ اترے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سارے جہان کی امیدیں اور معیار اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عزتوں کی پگڑیاں اس کے کندھے پر رکھ دی جاتی ہیں، جس کی حفاظت بھی اسی نے کرنی ہوتی ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی۔ اس میں اب کچھ کہوں تجھے ڈرانا نہیں چاہتی، پر تو بھی وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے، کیا کر سکتی ہوں؟ میری ماں نے کہا کہ کچھ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے وہاں سے لے گئی جہاں مجھے لے کر جا رہی تھی۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے، جہاں پر گنتی کے ہی گھر تھے، ایک ہی چھوٹی سی دکان، ایک نرس بیٹھی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کپڑے جوتے لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، ریگستان کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا علاقہ بہت ہی چھوٹا تھا، کچھ لوگوں کو تو اس علاقے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا یہاں پہ انسان رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، وہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں پورے 15 لوگ رہتے تھے۔ میرے ماما، بابا، میرا ایک چھوٹا بھائی اور میرے بابا کے کزنز بھی رہتے تھے جو ان کے چاچو کے بیٹے تھے۔ ہم ان کو چاچو ہی کہتے تھے۔ دادا دادی ابھی زندہ تھے، میرے بابا کے چاچا بھی وہیں پر رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سب کا کہنا تھا پہلے بیٹا ہونا چاہیے، لیکن پہلے میں پیدا ہو گئی اور میرا بھائی بعد میں۔ اللہ کا شکر ہے اس نے میری ماں کو ایک بیٹا نہیں دیا، نہیں تو اس کی کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ لیکن ابھی بھی میری وجہ سے ان کو باتیں سننے کو ملتی، پر میری ماں سب سے زیادہ مجھے ہی محبت کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ بھی تو انہی لوگوں میں پلی بڑی تھی، ان کی تربیت بھی تو ایسے ہی کی گئی تھی جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن میری ماں نے تو ہمیشہ میرے لیے پیار کیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پیدا جو کیا تھا، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں، باتیں سنی تھی۔ میرے بابا اچھے انسان تھے، لیکن ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں جتاتے تھے۔ پیار تو کہتے ہی ہوں گے، پر ان کو پیار جتانے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ماں اور بابا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا بیٹیاں کبھی کبھی ایسی بدنامی لے کر آتی ہیں جو بیٹے نہیں لے کر آ سکتے، اسی لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بدنام کر دیتی ہیں۔ میں بے وقوف ہوتی ہیں، سمجھدار نہیں ہوتی، ایک چھوٹی سی غلطی سے پورے خاندان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے امی نے کہا اگر بیٹیاں نفرت کرتی ہیں تو پھر بہو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جائے تو پھر بیٹوں کی شادی کیسے کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا یہ بات بڑی گہری اور سمجھنے والی ہے، لیکن بس جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے۔ امی نے کہا ہماری بیٹی پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ وعدہ کریں۔ بابا نے کہا پاگل ہو گئی ہو؟
इस पर कोई आँच क्यों आएगी? मेरी औलाद है, मेरे खून से बनी हुई है। औलाद हमेशा इसका ख्याल करूँगा। यहाँ पे सब लोग बेटी को बड़ा समझते हैं, तो क्या हुआ? मैं तो बड़ा नहीं समझता। मेरी कोई बहन नहीं, मेरी कोई फूफो नहीं। इस खानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हुई है, इसीलिए लोगों को इतनी मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमारी तो अपनी औलाद है, पागल। हम क्यों ना इसका ख्याल करेंगे? मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे यकीन था मेरे माँ बाबा जब तक मेरे साथ हैं सब कुछ ठीक रहेगा। मैं घर के सब काम किया करती। वो लोग मुझसे प्यार तो नहीं करते थे, मगर इनके काम करना मेरा फर्ज था। वो अच्छे थे, कभी कभी मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आते थे, लेकिन दादी इनको मना कर देती थी और कहती थी घर में और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी लाया करो, इनके लिए मत लाया करो। जिन पैसों से इसके लिए चीज़ लानी होती है वो पैसे मिलाकर बेटों के लिए और अपने भतीजों के लिए कोई अच्छी चीज़ ले आया करो। वो लड़के हैं, उनको अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है, इसका क्या है? इसने तो घर में ही रहना होता है। लेकिन मेरी दादी काम तो मुझसे ही सारे करवाती, लेकिन मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक दिन हमने किसी शादी में जाना था तो मेरी दादी ने कहा इसको नहीं लेकर जाएंगे, वरना सब पूछेंगे ये बेटी है आप लोग के खानदान में 2 नस्लों के बाद बेटी पैदा हो गई। कितनी अजीब बात है। मेरी माँ ने कहा इसको अकेला नहीं छोड़कर जा सकते। मुझे दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, अकेला छोड़ कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, खुद से खाने पीने वाली है, कोई बच्ची तो नहीं है जो अकेली रह जाएगी। 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद हम वापस आ जाएंगे। मेरी दादी मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मेरी माँ ने कहा फिर आप लोग जाएं, मैं भी नहीं जाती, मेरी बेटी घर पर रखेगी। मेरी दादी ने कहा तुम इस घर की बहू हो, तुम साथ नहीं आओगी तो लोग इतनी बातें करेंगे, तुम्हें आना होगा। मैंने अपनी अम्मी से कहा आप चली जाएं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, तो 3 घंटे की बात है, मैंने तो सो जाना है। मेरी माँ ने कहा कमरे को अंदर से कुंडी लगा के सोना। मेरी दादी ने ये बात सुनी। दादी ने कहा क्यों, किसी पराए घर में बैठी है तो मुझे इस तरह बातें कर रही है। मेरी माँ ने कहा आपने समझी बेटी है, आप किसी की बेटी की माँ नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं। दादी ने कहा अच्छी बात है, मैं किसी बेटी की माँ नहीं हूँ। तुम्हारी अगर बेटी है तो तुम्हें इस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, फखर नहीं होना चाहिए। मेरी माँ इनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खामोश हो गई। लेकिन मुझे छोड़कर उनको जाना ही पड़ा, क्योंकि वो इस खानदान की बच्चों में बड़ी बहू थी, और अगर वो न जाती तो वाकई लोग बहुत बातें करते। मेरा दिल तो बहुत था शादी में जाने का, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं लेकर जाती थी। वो लेकर जाती थी तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते थे। मैं घर में ही बैठ गई। अम्मी ने कहा था अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन मैं कुंडी लगाना भूल गई। मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी। अभी मैं उठी 10 मिनट बाद ही माँ आ गई। आते ही पूछा कि ठीक हो, सब कुछ ठीक है? मैंने कहा हाँ, बस सो गई थी, लेकिन रात तक मुझे बुखार हो गया। मेरी माँ ने कहा लगता है मेरी बेचारी बच्ची अकेली रह के डर गई है, इसीलिए बुखार हो गया है। मेरे बाबा मेरे लिए दवाई लेकर आए थे। इसी तरह दिन गुजरते गए। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, कभी मुझे उल्टी आती। मेरी माँ उस नर्स के पास ले जाने लगी। छोटा सा क्लिनिक बना हुआ था, मुझे कोई न कोई दवाई दे देती। इसके पास कोई मशीन भी नहीं थी जिससे वो चेक कर सकती पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बस उसके पास दवाई होती थी जो वो सबको दे देती थी। बड़ी ही घटिया दवाई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को आराम आ ही जाता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, मुझे भी उल्टियाँ आ रही थी। मेरी माँ एक दिन मुझे अजीब सी नज़र से देख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है अम्मी? उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा कहा कैसा नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, लगता है तुमने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली है जिसके जरासीम तेरे पेट के अंदर बैठ गए हैं, तभी तू ठीक नहीं हो पा रही। मेरी माँ वैसे भी बहुत हिम्मत वाली औरत थी, उसने सारी जिंदगी हिम्मत से काम लिया था। मेरे दादा दादी बड़े हिस्से साथ थे, लेकिन मेरी दादी ने हमेशा ही मेरी माँ ने आज तक उनके सामने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। मेरी दादी ने
कभी उनसे मोहब्बत नहीं की थी मेरे दादा ने भी, क्योंकि इनकी पहली बेटी हुई थी इसीलिए। लेकिन मेरी माँ सब्र शुक्र से सब कुछ करती आई थी। एक दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे, मेरा पेट अचानक से बढ़ने लगा। मेरी माँ ने कहा, लगता है पेट में पानी भर गया है या पेट में पीप पड़ गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तभी इतना मोटा होता जा रहा है। मेरे बाबा भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, फिर तुझे शहर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी शहर जाने के पैसे नहीं हैं। 1 महीना सब्र करो, अगले महीने ले जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा कि 1 महीने तक बेचारी दर्द बर्दाश्त करेगी। बाबा ने जाके दर्द की गोली दे दी और कुछ नहीं कह सकते। अगले महीने बाबा के पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को शहर ले गए डॉक्टर से चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान है कि उसने कहा, आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं हैरान है कि मेरे माँ बाप को हैरत हुई। हमने कहा, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, इसकी उम्र तो बहुत कम है। उन्होंने कहा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये देखें, हमने मशीन में देखा है, बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हैं। अब तो काफ़ी वक्त भी गुजर गया है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुए भी 4-5 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप के लिए और खुद मेरे लिए भी ये खबर बहुत बड़ी थी और अजीब भी थी। मेरे बाबा ने वहीं पर मेरी माँ से झगड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, देखें, आप अपनी बच्ची पर नजर रखनी चाहिए थी, अपने घर के हालात पर भी। अब एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अब आप लोगों को कुछ और सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो इस तरह बेटी की जान को खतरा होगा। आपकी बेटी को खून की बहुत कमी है, इसकी उम्र भी बहुत कम है। मेरे बाबा सर पकड़ कर बैठ गए। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने देखा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, मुझे कैसे पता चलता, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं, ये तो इतनी छोटी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा, आजकल उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। मैं घर आई तो मेरे बाबा और माँ मुझे बुरी तरह डांटा और मुझसे पूछा। वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था। ये बात घर वालों को पता चल गई है, घर में फसाद बना दिया। मेरे बाबा ने यूँ तो मुझ पर हाथ उठाया था, लेकिन जब मेरे दादा ने मुझे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो मेरे बाबा ने कहा, हाथ रोक दिया। उन्होंने कहा, बच्ची है, उसे खुद नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है, अब मेरी बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे दादा ने कहा, हाथ नहीं उठाएंगे, इसके तो इस घर से निकाल देना चाहिए, ये हम सब के लिए बदनामी का बायस है। लेकिन मेरे बाबा ने किसी को भी मुझे नुकसान न पहुंचाने दिया। पर मेरी और मेरी माँ की हालत इस घर में बहुत बुरी हो गई थी। मेरी माँ को दिन रात बातें सुनाई जाती। मेरी माँ रोती रहती, मुझसे पूछती, मैंने क्या किया है। मैंने इनको सब कुछ बताया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठाया, क्योंकि इतनी बातें सुना दी जाती थी। वो परेशान हो जाती थी, लेकिन बाद में मेरी मदद भी करती थी। मुझे दवाई देती, मेरी मालिश करती, मेरा सर दबाती। मेरे बाबा कहते, अभी तो ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो न जाने क्या होगा, हम क्या करेंगे। हम कुछ महीने और गुजर जाएंगे, हम दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा, ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह पता चल जाए इन बच्चों का बाप कौन है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपको अपने पास के लोगों का टेस्ट करवाना होगा, जिसके साथ पता चल जाएगा किसका बाप कौन है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे। मेरे बाबा ने कहा, हम वो टेस्ट जरूर करवाएंगे, हम गरीब लोग हैं, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमें पता ना हो कि हमारे घर में किसने नकब लगाया है, किसने हमारे साथ जुल्म किया है। हम उसको जान से मार डालेंगे। बस अब इंतज़ार था कि कब वो दिन आएगा। लेकिन उस दिन के बाद भी तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। मैं तो अभी खुद बच्ची थी और 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ भी पूरा दिन उदास रहती, परेशान रहती। रो रो कर उसने अपना हाल बड़ा कर लिया था। बाबा समझाते थे
کہ جب جو ہے جیسا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ جب میرے بابا کو اپنے ہی خاندان والوں نے زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی تو میرے بابا نے کہا میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا ہے، اس بچے کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے اور جب پتہ چل جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یہ بات ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایسی ہی تھی جیسے کسی اور دنیا کے لیے ہو، ان میں سب ایک جیسے تھے اور باتیں تھیں۔ میرے بابا تھوڑے پڑھے لکھے تھے اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، بلکہ ڈاکٹر نے ہی بتایا تھا، زیادہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بہت لوگ اس بارے میں ابھی بھی یقین نہیں کرتے، لیکن ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جسے پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے مزید واویلا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگوں پر شک کر کے تو نے ہمیں ایسے سمجھ رکھا ہے تیری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں ہے، ہم پر الزام لگاتا ہے۔ میرے بابا کو سب بہت ڈانٹ رہے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، دل کرتا تھا اپنی جان لے لوں تاکہ اپنے ماں بابا کی پریشانی ختم ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی کرنے لگی جب میری ماں نے مجھے بچا لیا اور گلے لگا کر رونے لگی۔ اس نے کہا ایسا کبھی نہ کہنا، تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں کتنی مشکل سے پالا ہے، تم کس طرح کرنے لگی ہو، اپنے ساتھ تمہیں کچھ ہو جائے گا تو ہم زندہ رہتے۔ لیکن میں کیا کرتی، میں اپنے ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن شاید میری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، کیونکہ صبح سے بہت حالت خراب تھی۔ جب گھر میں بہت دور ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی، میری ماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آئی اور وہاں بیٹھی میرے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی میرے نصیب میں کوئی اور دکھ نہ لکھنا، میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا، اس نے کہا آجا میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ امی آج کے دن میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جو بدلے گا وہ اچھا ہوگا۔ میری ماں نے کہا نہیں، اچھا نہیں ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، لیکن برداشت کرنا ہوگا، پھر میں زندہ رہنے کا کیا فائدہ، اللہ کر کے میں مر جاؤں۔ میری ماں نے کہا ایسا بالکل نہیں کہنا، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی، ابھی تک بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے تو کیا آگے نہیں دوں گی۔ مجھے میری ماں کے ہونے سے بڑی تسلی تھی۔ میرے بابا بھی سب کچھ کر رہے تھے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ سارے گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تھا اور میرے ہی خاندان والے ہم پر تھوکتے ہوئے تھے۔ ایک تو ان کی بیٹی نے کہیں منہ کالا کیا ہے، اب یہ اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میری گود میں 2 بیٹے آ گئے، اتنے پیارے بچے، اتنے خوبصورت، کسی نے آج تک نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کے نصیب خوبصورت نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا ان کو تو ان کے باپ کا بھی نہیں پتا تھا۔ میرے بابا اگلے ہی دن ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان لوگوں نے 2 بندوں کو بابا کے ساتھ کیا اور کہا یہ آپ کے گھر سے سیمپل لے کر آئیں گے، اور گھر والوں نے کہا ہم سیمپل نہیں دیں گے۔ تو بابا نے کہا کیوں، تم لوگ کے دل میں چوٹ ہے کیا؟ میرے دادا نے کہا کہ یہ غلط فہمی حل کروا دو، سب کو کہا کہ سیمپل دو، لیکن سب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنے خون کا سیمپل دے دیا، بچوں کے خون کا سیمپل بھی لے لیا اور رپورٹ ہسپتال پہنچا دی گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا 2 دن بعد آپ رپورٹ لے جائیے گا، اور یہ 2 دن ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل تھے، گزر ہی نہیں رہے تھے۔ گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میرے دادا نے کہا اگر کوئی گنہگار نکلا تو اس کو سزا میں خود دوں گا، لیکن اگر اس گھر میں کوئی گنہگار نہ نکلا تو تیری بیوی تیری بیٹی کو کوئی نہیں بچا سکتا، تیری بیٹی کو اور تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، تم لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا، تم لوگ ہمارے لیے جیتے جی مر جاؤ گے، ہم تم لوگوں کی شکل دیکھنا بھی نہیں پسند کریں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو بھی کچھ ہوگا، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری ماں رات کو میرے بابا سے بات کر رہی تھی
वो कह रही थी अगर हम लोग गलत हुए तो मेरे पापा ने कहा क्यों हम लोग गलत होंगे, हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं। मेरी माँ ने कहा अगर हुए तो क्या करेंगे, ये लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे। पापा ने कहा कहीं भी चले जाएंगे, मजदूरी कर लूँगा, तुम लोग के घरों में काम कर लेना, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पे और अपने बच्चों की औलाद पे कोई आँच नहीं आने देंगे। मेरे पापा मुझसे कभी भी इतना प्यार नहीं करते थे, प्यार नहीं जताते थे, हमेशा अपने ही कामों में मसरूफ रहते थे, लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे मुझे अंदाज़ा नहीं था मेरे लिए। वो अपने खानदान वालों से झुक रहे थे, वो इनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। बाप ने कहा रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे बहुत छोटे हैं। लेकिन मुझे तंग नहीं करते थे, शायद इनको पता था इनकी माँ इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए चुपचाप पड़े रहते थे। पर इनका खर्चा कौन संभाल रहा था, क्या नहीं था, सब कुछ समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे, रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाप को बुलाया और वहीं पर उनको रिपोर्ट समझा दी। जब वापस आए तो गुस्से में लाल पड़े थे, इनके पास एक ही मौका था। घर में सब लोग मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा बताओ क्या है। मेरे दादा ने कहा अगर कोई गुनहगार घर से हुआ तो मैं खुद इसे सजा दूंगा। बाप ने कहा ऊपर सजा देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया था मेरे बाप का कज़न था, जिसको मैं चाचू बोला करती थी। और ये उसी दिन की बात थी जब मेरी माँ मुझे घर छोड़कर चली गई थी और मैं घर में अकेली थी। ये सब लोग शादी में चले गए थे। मेरे बाबा ने उसे गिरबान से पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने छुड़ाया और कहा मैं खुद उसे सजा दूंगा। मेरे बाबा ने न सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप को यानी मेरे बाबा के चचा को, उनकी फैमिली को घर से निकाल दिया और कहा आप लोगों का अब हमारे साथ कोई वास्ता नहीं, आप लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम केस करेंगे। तो मेरे दादा ने कहा कि कर लो, तब तक केस खत्म होगा, तब तक तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगी और मैं मर चुका हूँगा। मेरे बाबा दादा ने हमसे माफ़ी मांगी, मेरी माँ से भी, मेरे बाबा से भी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब उन्होंने कहा कि मैं हूँ, अभी जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कारोबार का इंचार्ज मेरे बाबा को बना दिया और अब मेरे बाबा ही सारे घर को संभालते। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, बच्चों को भी सब मिलकर संभालते थे। मेरी माँ को भी सब लोग इज्जत देने लगे। उन्होंने कहा तुम लोग वाकई बहुत अच्छे हो, अपनी औलाद के लिए तुम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, ये अच्छे माँ बाप होने की निशानी है। अच्छे माँ बाप को ना कोई गुनाह नहीं है, इसीलिए हम लोग भी हमेशा तुम लोग का साथ देंगे। मेरे दोनों बच्चों का नाम रख दिया गया, एक का नाम शम्स और एक का नाम कल्ब। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत और अच्छे बच्चे थे। मेरे दादा कहते थे ये लोग अच्छा नसीब लेकर आए हैं, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे इसके बाद से कारोबार भी बढ़ता गया। हम लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया और शहर में जाकर अपना घर बना लिया। हम लोग शहर में रहते हैं, बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर 4-5 साल के हो गए हैं। हम लोग यही कहते हैं कि मेरे बेटे नहीं बल्कि मेरे भाई हैं। मेरी माँ कहती है कल को तेरी शादी करेंगे, तुमको साथ नहीं ले जा सकेगी, लेकिन हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि हम इनका ख्याल रखेंगे। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि मैं अब इनकी माँ बन गई हूँ। मेरे अंदर माँ वाला जज्बा आ गया था और अपनी औलाद से दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अभी तो मेरी शादी के कोई इम्कानात नहीं थे। मेरे दादा कहते थे ऐसा कोई रिश्ता मिलेगा जिनको हम सब कुछ बता देंगे, फिर भी इनको कबूल हुई तो हम रिश्ता करेंगे, क्योंकि अगर बाद में पता चला तो बहुत मसले बनेंगे। मेरे बाबा कहते हैं ऐसा कौन होगा। मेरे दादा कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, तुम लोग भी तो हो ना, कोई ना कोई मिल जाएगा और इसके साथ ही हम अपनी बेटी की शादी करवा देंगे और वो कबूल करेगा तो वो बच्चों को भी अपने साथ ही ले जाएगा। मैं खुश हूँ, जब तक मैं जवान होंगी मेरे बच्चे भी जवान हो जाएंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरा बाजू बनेंगे।
ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ان کو کاروبار سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے وہ ایک کچے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا میں مصیبت بیماری ان کے گھر میں پڑی رہتی ہے۔ وہ ہم سے معافی مانگنے آئے تھے۔ میرے دادا نے کہا، زمین پر ناک رگڑو گے تو معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ لوگ بڑے حالاتوں میں شاید اللہ کا انصاف جو ان کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے خود اپنے لیے کمایا تھا، ہمیں ہمارے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ہمارے حالات پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے۔